नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ फेब्रुआरी 22 तारिख रविवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपको अनुरोध तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा वीडियो भल लगे आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदे आज प्रथम खबर भुवनेश्वर खोल ग्लोबाल भिसा एप्लिकेशन सेंटर भुवनेश्वर कार्यक्षम हो एक VFS ग्लोबाल भिसा एप्लिकेशन सेंटर 2026 एप्रिल 1 अर्थात ओडिशा दिवस अवसर में भुवनेश्वर कार्यक्षम एक VFS ग्लोबाल भिसा एप्लिकेशन सेंटर एने केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखि VFS ग्लोबाल ग्रुप प्रतिष्ठाता तथा सीईओ जुबिन करकिरिया सूचना देइछंती। परवर्ती खबर सुपर संडे डबल धमाका फेब्रुआरी 22 अर्थात आज भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों पई बहुत रोमांचक हेबाकु जाउछि। एहाकु सुपर संडे सुपर मुकाबिला बोली कहा जाउछि। आज टीम इंडिया दुईटी बड़ गुरुत्वपूर्ण मैच खेलिबाकु पड़ियाकु लाइबो जहार मजा टीम इंडिया प्रशंसक माने नै पारिबे। गोटिए रे 2024 टी20 विश्वकप रे भारतीय पुरुष दल निजर दबदबा बजाय रखिबाकु पड़ियाकु लाइबो। द्वितीयटी भारतीय महिला क्रिकेट भविष्य चमकिबाकु जाउछि। दुईटी जाक मैच भिन्न भिन्न समय होतिबार दर्शकंक रविवार मजा डबल हेबाकु जाउछि। टी20 विश्वकप रे 22 तारिख अर्थात आज भारत सुपर 8 मुकाबिला आरंभ हेबाकु जाउछि। भारत और दक्षिण आफ्रिका मध्य टक्कर हेबो। अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम रे संध्या 7टारे मैच खेला जिवो। परवर्ती खबर 2024 जून रु एबे जाय श्रीमंदिर उपरे उड़ीछि 10 थर ड्रोन। विधानसभा उठिला श्रीमंदिर सुरक्षा प्रसंग गृह रे लिखित उत्तर रखिचंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। से कहिचंती पुरी श्रीमंदिर उपरे 2024 मसीहा जून रु वर्तमान सुधा बेआईन भाव 10 थर उड़ीछि ड्रोन। 10टी मामलार 2टी मामलार फाइनाल फर्म प्रदान करा जायछि। बड़का 8टी मामलार तदंत जारी रही। सेहीपरि जून 2024 वर्तमान सुधा श्रीमंदिर परिसर को 700 जन व्यक्ति अनधिकृत भाव मोबाइल फोन धरी प्रवेश करिसंती जेउथिपई 6,93,000 टंका जरिमाना आदाय होईछि। परवर्ती खबर सेंसर बंद करी 8 दिन धरी पाकिस्तान सीमारे घुरी बुलुथिला ईरानर तेल टैंकर। फेब्रुआरी 6 तारिख रे भारतीय तटरक्षी बाहिनी मुंबई उपकूल अमेरिकार प्रतिबंधक अधीन रे ईरान सहित जड़ित 3टी तैल टैंकर जबत करिथिला। এই ট্যাঙ্কর বিরোধে বেআইন কার্যকলাপ তৈল চোরাচালান অভিযোগ রয়েছে। ফেব্রুয়ারি 15 তারিখে মুম্বাইরে দায়ের হইতিবা এক এফআইআর অনুসারে জবত হইতিবা জাহাজ মধ্যরু গোটিয়ে আসফাল্ট স্টার জানুয়ারি 20 রু 28 তারিখ মধ্যে 8 দিন ধরি পাকিস্তাनी জলসীমারে অজনা ভাবে যাত্রা করুଥିଲା। परवर्ती खबर लालकिला रे बोमा विस्फोरण पर षड्यंत्र आतंकवादी टार्गेट रे प्रमुख मंदिर चांदनी चौक रे हाई अलर्ट। दिल्ली लालकिला और देशर किछि प्रमुख मंदिर आतंकवादी टार्गेट रे रहिछि। मिलिथिबा गुप्त सूचना आधार रे सुरक्षा एजेंसी गुड़िक सतर्कता सूचना जारी करिसंती। आतंकवादी माने लालकिला सम्मुख रे एक बोमा विस्फोरण पर षड्यंत्र करिसंती। या सहित चांदनी चौक रे थिबा मंदिर को मध्य टार्गेट करा जायथिबा सुरक्षा एजेंसी पक्षरु कहा जाउछि। परवर्ती खबर एप्रिल 1 रु NH टोल प्लाजा रे नगद कारोबार बंद। एप्रिल 1 रु देशर विभिन्न जातीय राजपथ टोल प्लाजा गुड़िक जानवाहन नगद आकार शुल्क आदाय करा जिवो नाही। टोल आदाय को संपूर्ण भाव में कैशलेस करा जिवो अर्थात केवल फास्टैग और यूपीआई माध्यम रे टोल कटिबो। भारतीय जातीय राजपथ प्राधिकरण कर्तृपक्ष NHI पक्षरु जारी करा दैथिबा प्रेस विबृति रे एनी सूचना रहिछि। परवर्ती खबर भारत ब्राजिल संपर्क रे नुआ अध्याय वाणिज्य चुक्ति स्वाक्षरित। भारत ब्राजिल संपर्क रे एक नूतन अध्याय जोड़ी होइछि। उभय देश मध्य एक वाणिज्य चुक्ति स्वाक्षरित होइछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं ब्राजिल राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डा सिल्भांक मध्य द्विपाक्षिक आलोचना समय उभय देशर अर्थनीति को वृद्धि करिपारथिबा प्रमुख प्रसंग उपर सहमति प्रकाश पाइछि। परवर्ती खबर 23 रे हेबनी मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी। 23 तारिख रे भुवनेश्वर मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी बंद रहिबो। सप्तदश विधानसभा षष्ठ अधिवेशन चलुथिबारु अभियोग शुणाणी बंद रहिबो बोली साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग पक्षरु सूचना मिलिछि। विधानसभा अधिवेशन चलुथिबा मुख्यमंत्री अन्य मंत्रीगण व्यस्त थिबारु शुणाणी को स्थगित रखा जायछि। मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी परवर्ती तारीख जनसाधारण को खबर कागज तथा अन्य गणमाध्यम जरिया सूचना दियाजिबो बोली विभाग पक्षरु सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर राज्यर 12 जिले में अधिक बाल्य विवाह। राज्यर 12टी जिले में अधिक होइछि बाल्य विवाह। तेबे जातीय हार ठारू राज्य में कम रहिछि बाल्य विवाह हार। गृह रे एने उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना देई कहिसंती जातीय हार 23.3 शतकड़ा। ओडिसा रे बाल्य विवाह हार 20.5 शतकड़ा रहिछि। बाल्य विवाह हार
ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 39%, ନୟାଗଡ଼ରେ 35%, ସେହିପରି କୋରାପୁଟରେ 35%, ରାୟଗଡ଼ାରେ 33%, ମାଲକାନଗିରିରେ 32 ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ 7665 ଅତିଶୟ ପୁଷ୍ଟିହୀନ ଶିଶୁ। 2024 ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ 7665 ଅତିଶୟ ପୁଷ୍ଟିହୀନ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି। ରୋମାଞ୍ଚ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଉପରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସର୍ବାଧିକ 746 ପୁଷ୍ଟିହୀନ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରରେ 634 ପୁଷ୍ଟିହୀନ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉ କାଚ ବୋତଲରେ ମିଳିବନି ମଦ। କାଚ ବୋତଲ ବଦଳରେ ଫ୍ରୁଟି ଭଳି ମୋଟା କାଗଜ ଖୋଳରେ ମିଳିବ ମଦ। ସନା ମାହାକୁଡଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଉତ୍ତର ରଖି କହିଛନ୍ତି, କାଚ ବୋତଲ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ଯାହା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ସରକାର କାଚ ବୋତଲରେ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜଗା ହୁଣ୍ଡିରୁ 18 କୋଟି ସଂଗ୍ରହ। ଗତ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡିରୁ 18 କୋଟି 59 ଲକ୍ଷ 23 ହଜାର ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ 3 କେଜି 441 ଗ୍ରାମ ମିଶ୍ରିତ ସୁନା ଦାନ କରିଛନ୍ତି। 33 କେଜି 648 ଗ୍ରାମ ମିଶ୍ରିତ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଦାନ କରିଛନ୍ତି। 1981ରୁ 2024-25 ସୁଦ୍ଧା 58 କେଜି 317 ଗ୍ରାମ ସୁନା ହୁଣ୍ଡିରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। 158 କେଜି 836 ଗ୍ରାମ ରୂପା ଦାନ ହୁଣ୍ଡିରୁ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି। 2011ରୁ 2024-25 ଭିତରେ ହୁଣ୍ଡି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାନରୁ 304 କୋଟି 57 ଲକ୍ଷ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀରେ ହେବ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧାର୍ମିକ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ। ପୁରୀ ହେବ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧାର୍ମିକ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ। ରାଜ୍ୟ ବଜେଟକୁ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ବଜେଟ କହିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ସବୁ ବର୍ଗଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ। ପୁରୀକୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ କରିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ। ଗତ ବର୍ଷ 500 କୋଟିର କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ, ଏବେ 1000 କୋଟିର ପ୍ରବାଧନ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଇଣ୍ଡୋର ପିଟେସନ ସେଣ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂକୀର୍ତ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯେଉଁ କାମ ବାକି ଅଛି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବଦାସ ହତ୍ୟା, ପିଏସ୍ଓଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ। ନବଦାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପିଏସ୍ଓ ମିତ୍ରଭାନୁ ଦେଓଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏଡିଜି ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ପିଏସ୍ଓ ମିତ୍ରଭାନୁ ଦେଓ। ଗୁଳିମାର ଦେଖିନଥିବା କହିଲେ ପିଏସ୍ଓ ମିତ୍ରଭାନୁ। ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ନବଦାସଙ୍କ ଗାଡିରେ ବସିନଥିଲି, ପଛ ଗାଡିରେ ବସିଥିଲି। ବାଣ ଫୁଟିବା ଭଳି ଶବ୍ଦ ହେଲା, ଆସି ଦେଖିଲି ନବଦାସ ତଳେ ପଡିଯାଇଛନ୍ତି। ନବଦାସଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କିଏ କରିଛି ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 5 ଦିନିଆ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ ଗଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏଆଇ ସମିଟ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମିଟ୍ର ବିରୋଧରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଲାଗି ୟୁଥ୍ କଂଗ୍ରେସର 4 ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଶନିବାର 5 ଦିନିଆ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ ପଠାଇଛି। ଗିରଫର ଦିନକ ପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ଶନିବାର ଦିଲ୍ଲୀ ପଟିଆଲା ହାଉସ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରି 5 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ମାଗିଥିଲା। କୋର୍ଟ ରିମାଣ୍ଡର କାରଣ ପଚାରିବା ପରେ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ ପୋଲିସକୁ ରିମାଣ୍ଡ ବିରୋଧ କରିଥିଲା। କହିଥିଲେ, ଏପରି ହେଲେ ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମାନେ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ହେଲେ କୋର୍ଟ 4 କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ 5 ଦିନିଆ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏସ୍ଆର୍ଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସୂଚନା ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏସ୍ଆର୍ଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା। 2025 ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଥିବା ନାମଗୁଡ଼ିକୁ 2002 ମସିହାର ଏସ୍ଆଇ ରୋଲ ସହିତ ମ୍ୟାଚିଂ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ମ୍ୟାପିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 80% ଭୋଟରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସତ୍ୟାପିତ ହୋଇ 2002 ରୋଲରେ ନାମ ଓ ପିତାଙ୍କ ନାମ ମେଳ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି 80% ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାପିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। 70% କାମ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭୋଟରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଅନ୍ୟ 10% କାମ ସରିଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ 20% ଲୋକଙ୍କର ତଥ୍ୟ ସତ୍ୟାପନ କାମ ଚାଲିଛି। 95% ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଘରେ ଘରେ ସର୍ଭେ ସମୟରେ ଅବଶିଷ୍ଟ 5% ଲୋକଙ୍କୁ 2002 ମସିହାରେ ସେମାନେ କେଉଁଠି ଥିଲେ ସେ ନେଇ ପଚରାଯିବ। ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ 2ରୁ 3 ମାସ ସମୟ ଲାଗିବ। ଜୁନ ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ଡ୍ରାଫ୍ଟ ରୋଲ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ 32 ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନକଲି। ୟୁଜିସି 2026 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁରା ଦେଶରେ 32ଟି ନକଲି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବିନା ମାନ୍ୟତାରେ ଡିଗ୍ରୀ ଦେଉଥିବା ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ୟୁଜିସି ନିଜ ୱେବସାଇଟରେ ଏହି ନକଲି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କରିବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଏମିତି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ନାମ ନ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସର୍ବାଧିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହି ପାଠପଢା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏମିତି ଡିଗ୍ରୀ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବେଦନ କେବଳ ଗ୍ରହଣୀୟ। ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନକଲି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଖ୍ୟା 20ରୁ ବଢି 32ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରତିବର୍ଷ 50 ଏକର ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବାସହୀନ ଓ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସହରାଞ୍ଚଳର ସଫଳ ରୂପାୟନକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବଜେଟରେ ପିଏମ୍ଓୱାଇ ଅର୍ବାନ ବନ୍ଧୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏହି
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ଭୂମିହୀନ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସ ସୁବିଧା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ଜିତିଲା ଟି20 ସିରିଜ। ତୃତୀୟ ତଥା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମ୍ୟାଚରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 17 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ 2-1 ସିରିଜ ଜିତିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାଟିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟି20 ସିରିଜ ଜିତିଛି। ଶନିବାର ଆଡିଲେଡରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ 82 ରନ୍ ଏବଂ ଜେମିମା ରଡ୍ରିଗ୍ସଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ ସହାୟତାରେ 20 ଓଭରରେ 6 ୱିକେଟରେ 176 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭରରେ 9 ୱିକେଟ ହରାଇ କେବଳ 159 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ଓଳାଭର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍କୁଲର 4 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ କରୁଥିବା ଭଳି ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍କୁଲର ଜଣେ ମହିଳା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ 4 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଆସୁଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକ ଏହି ବିଷୟରେ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଜାଣିବା ପରେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡି ନଥିଲେ। ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାପା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଚାକିରି କରୁଥିବାରୁ ସେ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ଗତ 18 ତାରିଖରେ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ରାଜକନିକା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଶନିବାର ସକାଳୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସହ 4 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ପୀଡ଼ିତା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ରାଜକନିକା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନରେ ବଢି ଚାଲିଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ 6 ବର୍ଷରେ 7% ବୃଦ୍ଧି। ଭାରତର ପଡୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳକୁ ଯାଉଛି। ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ କଠିନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଦେଶର ଭୁଲ ନୀତି କାରଣରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ଏକ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବିକାଶ ଦଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ଘାତକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଉଚ୍ଚ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଲୋକଙ୍କ କ୍ରୟ ଶକ୍ତିକୁ ଛଡାଇ ନେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 4 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଥାଇଲାଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଫସି ରହିଥିବା 6 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି। ଜୟନ୍ତ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ହେମନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା, ମନୋରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଓ ବିଜୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ 6 ଜଣ ଯୁବକ 2025 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଏକ ପ୍ଲାଏଡ୍ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ 6 ଜଣ ଯୁବକ 2025 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଏକ ପ୍ଲାଏଉଡ୍ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଉକ୍ତ ପ୍ଲାଏଉଡ୍ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଦେଉନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏନ୍ସିପି ମୁଖ୍ୟ ତଥା ତତ୍କାଳୀନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଜାନୁଆରୀ 28ରେ ବାରାମତୀଠାରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପରଲୋକ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଏବେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଶେଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ କେ ରାମମୋହନ ନାଇଡୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚିଠି ଲିଖିଛନ୍ତି ଏନ୍ସିପି ମହାସଚିବ ରୋହିତ ପାୱାର। ରୋହିତ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଠାଇ ଆସୁଛନ୍ତି।